हर बारी जदों किसान अंदोलन पीक ते जाता है कुछ ना कुछ कढ़ लिया जाता है, उदों ही असी SYL दे विरुद्ध मोर्चा लाया होया सी। सरकार नूं डर लगदा सी कि ये मोर्चा जिस ढंग नाल लड़ रहे ने ये दूसरियां स्टेटां 'च भी फैलेगा और फिर स्टेट लई खतरा बनेगा। नवां इतिहास तुसीं लिख रहे हो। किसान अंदोलन इस देश लई नवां इतिहास है, सगों दुनिया लई ये पहला अंदोलन है जदों इत्थे दे किसानां ने, इत्थे दे लोकां ने कॉरपोरेट हाउसिस नाल मत्था लाया। मेरी तुहानूं बेनती है भी हालात इदां दे बन चुके, जे इकट्ठे होकर लड़ांगे तो पंजाब बचेगा, नहीं पंजाब डुब जाएगा। मोदी ने तुहानूं डरा लिया, अगे ला लिया, उठो बाहर निकलो। असी लड़ रहे हाँ, भावें किसान अंदोलन है, इहदे विच मंगां तां सारियां दी ने। साडे लीडर तो डिवेलप हो गए, असी देश बर्बाद करता। तो अज मैनूं लगदा अज भी उही गल है, उही स्थिति है। जिहड़ा राजनीति च आ जांदा ओह पुश्तां दीयां रोटियां इकट्ठियां कर जांदा है ते लोकां ते धौंस जमा लैंदा है। बहुत ही सत्कारयोग दोस्तों, बहुत अच्छा समागम रचिया जिहदे चों बहुत कुछ सीखण नूं मिलिया। मैं थोड़ा जिहा ऐड करना चाहांगा, मैं अपने एंगल तो ऐड करना चाहांगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार दे पिछे एक एंगल ये भी सी भी 1984 विच फार्मर्स मूवमेंट पीक ते सी। असी गवर्नर का 7 दिन घिराव किया सी, नक च दम करके सब कुछ मना के गए सी। 1 तो 7 मई तक पंजाब दीयां मंडियां का बाईकॉट किया सी। कोई किसी मंडी ते बाहर किसी नूं रोकण वास्ते नहीं सी खड़िया। लोग अपने आप एक दाणा मंडियां विच नहीं लैके आए। जिहड़े हुक्मरान सी उन्हां नूं इस अंदोलन तो कंबनी छिड़ी सी। हर बारी जदों किसान अंदोलन पीक ते जाता है कुछ ना कुछ कढ़ लिया जाता है, उदों ही असी SYL दे विरुद्ध मोर्चा लाया होया सी। सरकार नूं डर लगदा सी भी ये मोर्चा जिस ढंग नाल लड़ रहे ने ये दूसरियां स्टेटां 'च भी फैलेगा और फिर स्टेट लई खतरा बनेगा। उन्होंने रंग दे के ऑपरेशन ब्लू स्टार तक लियांदा गया। अज फिर नवां इतिहास तुसीं लिख रहे हो। किसान अंदोलन इस देश लई नवां इतिहास है, सगों दुनिया लई ये पहला अंदोलन है जदों इत्थे दे किसानां ने, इत्थे दे लोकां ने कॉरपोरेट हाउसिस नाल मत्था लाया। तुहानूं लगदा होऊ भी असीं केंद्र सरकार नाल, मोदी सरकार नाल लड़ रहे हाँ, सही अर्थां विच असीं कॉरपोरेट्स नाल लड़ रहे हाँ। मोदी दा राज नहीं, राज असल विच कॉरपोरेट्स है। इत्थे कुछ सज्जनां ने जिक्र किया, मैं तुहाडी जानकारी लई ये दसां, ये मोर्चा 5 जून नूं पिछले साल शुरू नहीं होया। अक्तूबर 2017 च इतफाक सी भी नीति आयोग ने एक मीटिंग सद्दी जिहदे च मैनूं सद्दिया गया सी। वैसे लिखते रहे हैं बहुत कुछ, सरकार किधर नूं जा रही है, किवें सोचती है, पर उत्थे मैनूं लग्गिया भी बिल्ली थैलियों बाहर आ गई। वो सारी गिणी मिथी एक खेड सी नीति आयोग की। खेती च ग्रोथ रेट घट गया, इनू किवें इंप्रूव किया जाए, इस विषय ते चर्चा सी। उत्थे किसानां वल्लों असीं 3 सी, मैं रामपाल जाट राजस्थान तो, विजय जवंदिया महाराष्ट्र तो, बाकी सारे कॉरपोरेट हाउसिस दे CEOs, कोई कॉरपोरेट हाउस का मालक ते साडे अफसर ते अर्थशास्त्री सन। मैं जिवें जिक्र किया भी ये सारा खेड गिणिया मिथ्या सी। सब तो पहले ही एक अर्थशास्त्री उठिया, उन्हें कहा जी ग्रोथ रेट घट गया, इनू इंप्रूव करने वास्ते इन्वेस्टमेंट चाहिए है। इन्वेस्टमेंट लिए किसानों के पल्ले तो कुछ है नहीं, ये तो खुदकुशियां करते हैं।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤੀ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਉਹ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਦਾ CEO ਸੀ, ਉਹਨੇ 35 ਸੱਟੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 5-5, 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਠੇਕਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 50 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। 3 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ 50 ਸਾਲ 'ਚ। ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਚਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕਰੇ, ਬਤੌਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਕੋਈ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੁਇਸਾਈਡਲ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜੱਟ ਤੇ ਜਾਟ ਉਹਦੀ ਕਲਚਰ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਓਗੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 20 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗੰਡਾਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਈ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਛਮਾਈ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸੂਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦੀਏ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਵੰਤਰ ਸਕੀਮ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੁ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਫਸੇ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਅਕਾਲੀ MP ਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਂਡੀ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਈ ਬੇਂਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 32 ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਖੜਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ, ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੋਖਣ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਸਹਿਤੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 1971 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੋਢੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੰਜੂਦਾ ਸਵਾਮੀ, ਨਾਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਨਾਇਡੂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਟਡ ਸੀ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 100% ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿੱਥ, ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੋੜਤੀ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹਾਰੇ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੋਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਆਗੂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਠੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ
ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਗ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੇੜ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਈ ਆਇਓ ਬਈ ਆਹ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਕੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੂ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੁਝ ਫੋਰਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲੂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਰੇਡ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਰਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂਹਰੇ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੋਏ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਸੱਟ ਗਾਲ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕੱਢੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਝੜੀ ਲਾਤੀ ਗਾਲਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆ ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਢਦੇ। ਤੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਪੈਸੇ ਖਰਚੋ, MLA ਬਣ ਜਾਓ, ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਕੁਝ ਹੋਵੇ। MLA ਬਣ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਣਾਓ ਔਰ ਰੱਜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੱਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੱਫ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ईमानदार लोगों की कमी नहीं, सेवा करने वाले लोगों की कमी नहीं, पर जिद्दां दा आला दुआला साडा बन गया, जिस तरह का पॉलिटिक्स का प्रभाव बन गया, जिन्नी इन्वेस्टमेंट पोलिटिकल पार्टियां कर दी हैं, वो तो जिहड़ा सेवा करने वाला एलीमेंट है वो डिस्करेज जिहा लगता है, वो चुप चुप जिहा हो जाता है। ये सानू आप सब नूं उभारना पेगा, तुहाडे विचों ही निकलणगे, पर उन्होंने जिहड़े कुछ करने वाले ने उन्होंने उभारन का काम सारे लोगों ही करना पेगा। और जिन्नी देर तक ये नहीं करांगे, ये जिहड़ियां जोकां सानू चिंबड़ियां इन्हां तो खैड़ा नहीं छुटना। ये पता नहीं किन्नी देर तक सानू हिंदू सिख के नां ते लड़ाई जाणगे, हिंदू मुसलमान के नां ते लड़ाई जाणगे, असीं माइनॉरिटीज़ का रौला पाउंदे रहांगे और उन्हां दा काम चलदा रहेगा। सारी ताकत एक बारी उन्हां दे हत्थ च आ जांदी है, फिर डंडा जिहड़ा ताकत का डंडा उन्हां दे कोल आ, उहदे नाल सानू हक्की जांदे है ते लोकां नूं इंसाफ मिलदा नहीं, ते इसे तरह के सैमीनार हो के गल खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करदा इत्थे जिस तरह दे सारे सुहिरद सज्जन जुड़े है, इस गल नूं अगे लोकां च लैके जाइए दा नतीजा अच्छा निकलेगा। असीं अपने वल्लों ईमानदारी नाल लगे हुए हैं। असी वो लोग रुलदू सिंह बैठा है, इन्हें भी तकरीबन मेरे नाल 5-4 साल घट लाए होने ने, तो इन्हें भी सारी उम्र इधर लाती। नत साहब बैठे ने, इन्होंने अपनी फील्ड सारी उम्र लाती। तो जदों हुण सारे लोग एक दूजे नूं समझण लगे है, ये मैं समझदा ये टुटनी नहीं चाहिए समझ, ये होर मजबूत होनी चाहिए है। असी एक दूजे कोलों सीखिए और जो कुछ समाज नूं चाहिदा, जो कुछ देश नूं चाहिदा, मैं एक गल कह के क्षमा चाहांगा। मैं एक बारी जदों पहली बारी विदेश गया, कोई 25-26 साल पुरानी गल है, मैं जदों एयरपोर्ट से उतरिया, एक मेरे सज्जन का बेटा उत्थे इमीग्रेशन सी, वो जी मोहर जी लाउंदे ना पासपोर्ट ते लाइन लवा के, तो जदों मेरा पासपोर्ट देखा, पहले तो सिर सिट के मिलाई जाता सी मोहरां, मेरा पासपोर्ट देख के सिर चक के कहता, अंकल की देख के आए हो बाहरों? वो मैं क्या मोहर ला, मैंने जान दे, आप घर बह के करी जावांगे गल्लां, ना हटिया। मैं उन्हें एक गल कही सी भी मैनू लग्या है कुदरत ने साडे देश नूं सब तो वध दिता है, सानू लीडरशिप माड़ी देती। कुदरत ने जिन्हां नूं असीं डिवैलप कंट्रीज़ कहने हाँ, उन्हां नूं इन्ना कुछ नहीं दिता जिन्ना कुछ सानू दिता। उत्थे चंगी लीडरशिप सब कुछ डिवैलप करता। साडे कोल सब कुछ होंदियां होइयां भी साडे लीडर तो डिवैलप हो गए, असीं देश बर्बाद करता। तो अज मैनूं लगदा अज भी उही गल है, उही स्थिति है। जिहड़ा राजनीति च आ जांदा, वो पुश्तां दीयां रोटियां इकट्ठियां कर जांदा है ते लोकां ते धौंस जमा लैंदा है। जिन्नी देर तक ये धौंस जमाउण वालिਆਂ तो खैड़ा नहीं चाहुंदे, देश का कुछ नहीं बनना। मैं उम्मीद करदा हुण इस अंदोलन ने आस जगाई है सारे देश में। इत्थे पंजाब हरियाणे च नहीं, पंजाब हरियाणा पहले नंबर ते पंजाब रहा, पंजाब इहदा धुरा है, अंदोलन का धुरा रहेगा। पंजाब की लीडरशिप नूं कोई चिंता नहीं, उन्होंने पता है, फखर है भी जिन्ने पंजाबी पिछे साडे बैठे ने, असीं कुछ भी कहने आ, तुसीं साडे मगर धिर बन के खड़े हो, तुहाडे ते कोई असीं कदे सोचते भी नहीं, सानूं शक भी नहीं हुंदा। हरियाणे च दूजे नंबर ते हो गया, वो वायलेंट प्रवृत्ति के लोग ने, सानू उन्होंने संभालना बड़ा औखा हुंदा, नहीं उत्थे कुछ ना कुछ कर देण। असीं बहुत कुछ देख चुके हैं पंजाब च, असीं सरकार दा वायलेंस झल चुके हैं, उहदे करके शायद पीसफुल रह के मूवमेंट चलाउणी सीख गए। हरियाणे ने हाले साडे वाला धक्का नहीं देखिया, उत्थे गर्मी वध है, तो यूपी का हाले वैसटर्न यूपी वधिया चलिया है। यूपी च एक चर्चा हो गई, उहदा नतीजा होया है पंचायत इलैक्शन आम तौर पर जिहदी सरकार होवे, जिहदी सरकार होवे ओहदी पंचायत इलैक्शन च ओहदी जित हुंदी है। इस बारी कमाल ये होया बई उत्थे लोग आके धरने ते बहिंदे ने, यूपी के थोड़े थोड़े हिस्से चों आउंदे ने, वैसटर्न यूपी चों आउंदे ने या उत्तराखंड चों आउंदे ने। असीं कोई प्रचार करन नहीं गए। 3050 सीटां सी जिला परिषद दीयां, जिहदे विचों
1150 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।